परम महाशांति सभी बेहद के बच्चे, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व को परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व को बदलने वाले, मृत्यु लोक को अमर लोक में, बेहद के अमर लोक में परिवर्तन करने वाले, बेहद के बाप के लाडले और प्यारे बच्चे, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम दादाजी को थोड़ी देर के लिए याद करते हैं। दादाजी से पावर लेंगे। 10-15 सेकंड दादाजी को याद करते हैं। आत्म स्वरूप में स्थित होकर दादाजी से पावर लेते हैं और परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, जिससे परम शांति हो जाएगी, परम प्रकाश आ जाएगा, बेहद का परम प्रकाश और बेहद की परम शांति। ये बेहद के बच्चों का कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी सबको करनी है, सभी को एक उंगली लगानी है विश्व परिवर्तन के कार्य में। अभी युग कौन सा है? जो युग चल रहा है वो कौन सा युग है? विशेष युग है। इसमें विशेष कार्य होना है, विशेष परिवर्तन होना है, अविनाशी परिवर्तन। अविनाशी परिवर्तन ना कभी हुआ था, ना कोई कर सकता है। अविनाशी बाप, बेहद के दादाजी, बेहद के दादाजी, बेहद के अविनाशी लोक में ले जाने वाले, अमर लोक में लेके जाने वाले दादाजी, बेहद के दादाजी, बेहद के बापूजी, बेहद ही सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। आज विश्व कल्याणकारी कौन है? आज विश्व कल्याणकारी बाप। तो बेहद के दादाजी, बेहद के बापूजी जो हैं वो विश्व कल्याणकारी हैं। आज तक तो ब्रह्मा कुमारी में विनाश कर रहे थे। जब से दादा लेखराज ने ज्ञान में आया तो विनाश ही बता रहे हैं, विनाश होना है, विनाश होना है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? कल्याणकारी। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने विश्व कल्याण के कार्य आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। विश्व कल्याण का आधार मूर्त कौन है? बेहद के बच्चे और बेहद के बाप। तो विश्व कल्याण का आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। यही आधार मूर्त विश्व के परिवर्तन करने में विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माओं को बाप सदा विशेष नज़र से देखते हैं। हर एक विशेष आत्मा, विशेषता सदा बाप के पास स्पष्ट है। हर एक बच्चा महान है, पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम है, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्मा है। ऐसे बेहद के बच्चे हमेशा अपने आप को विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्मा समझना है। क्या थे और क्या बन गए? बेहद के बच्चे पहले क्या थे और अब क्या बन गए? अब क्या बन गए? विश्व कल्याणकारी बन गए, विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बन गए। तो कितना अंतर! यह अंतर महामंत्र स्वरूप स्वतः ही बना देता है। कौन सा महामंत्र? परम शांति का महामंत्र है ना, वो जो दादाजी ने दिया है। यह अंतर महामंत्र स्वरूप बना देता है। ऐसा अनुभव करते हो जैसे बाप के सामने सदा हर एक बच्चा विशेष आत्मा के रूप में सामने रहता है। अपनी विशेषता को जानते हो ना? सदा कीचड़ में रहने वाले कमल समान
कीचड़ में कमल समा रहते हो। दुनिया का लेप छेप आपको नहीं लगता। संगम युग विशेष युग है। इसी युग में आप सर्व विशेष आत्मा का विशेष पाठ है। बेहद के बच्चों का विशेष युग में विशेष पाठ है, क्योंकि बाप के सहयोगी हो। विशेष आत्मा का कर्तव्य क्या है? स्व की विशेषता द्वारा विशेष कार्य में रहना, अर्थात अपनी विशेषता का सिर्फ मन में मुख से वर्णन नहीं करना, लेकिन विशेषता द्वारा कोई विशेष कार्य करके दिखाना है। बेहद की परम शांति, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఇప్పుడు మీరు విశ్వ మహాపరివర్తన కోసం నిమిత్తమైన విశేషమైన ఆత్మలుగా ఏ యుగంలో ఉన్నారు, ఏమేమి విశేషమైన కార్యం చేయాలి, అవినాశి పరివర్తన తీసుకురావటానికి మరి ఏమేమి పురుషార్థం చేయాలో, ఏమేమి సేవ చేయాలో, ఎటువంటి మరి యోగం చెయ్యాలో అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నటువంటి మా హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలందరికీ విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశ్వంను మార్చేటువంటి ఆత్మలకి, మృత్యులోకమును అమరలోకంలోకి, బేహద్దు అమరలోకంలోకి వెళ్ళుటకు పరివర్తన చేసేటువంటి ఆత్మలకు, బేహద్ బాప్ యొక్క అపురూపమైన అతి ప్రియమైన పిల్లలకి విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము దాదాజీని కొద్దిసేపు జ్ఞాపకం చేసి తర్వాత ఈ యొక్క మురళి విందాము అంటూ ఉన్నారు. మా దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోండి. కనీసం 10 సెకండ్లు 15 సెకండ్లు అయినా సరే మీరు వీడియో వినేటప్పుడు దాదాజీని జ్ఞాపకం చేయండి. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయ్యి దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకోండి. పరం శాంతి మహామంత్రంను, దాని యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. దీనితోటి పరం శాంతిమయం అవుతుంది. పరం ప్రకాశం అనేది వచ్చేస్తుంది. బేహద్దు పరం ప్రకాశము మరియు బేహద్దు పరం మహాశాంతి బేహద్దు పిల్లలందరి యొక్క కర్తవ్యము. అంతా వ్యాపింప చేయటము మీ యొక్క డ్యూటీని మీరు చేయాల్సిందే. అందరూ యొక్క చేయూత అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సర్వుల సహయోగంతో సుఖమయ ప్రపంచము, విశ్వ మహాపరివర్తన జరగాలి అంటే అందరూ తలా ఒక చెయ్యి వేస్తేనే ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేది దిగ్విజయం అంటే సక్సెస్ అవుతుంది అంటున్నారు మా పరం శాంతి. ఇప్పుడు ఏ యుగం నడుస్తూ ఉంది? ఏ యుగం నడుస్తూ ఉంది? ఏ యుగము? విశేషమైనటువంటి యుగం. దీనిలో విశేషమైనటువంటి కార్యము నడుస్తూ ఉంది. విశేషమైనటువంటి పరివర్తన జరుగుతూ ఉంది. అవినాశి పరివర్తన. అవినాశి పరివర్తన ఎప్పుడవుతుంది? ఇది వినండి. అవినాశి బాపు బేహద్ దాదాజీ బేహద్ అవినాశి అమరలోకంలోకి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటిది. అమరలోకంలోకి తీసుకొని వెళ్ళేటువంటి జ్ఞానము ఇది. దాదాజీ బేహద్ కే బాబూజీ అందరూ కూడా మీకు బాపూజీ తరపున కూడా ప్రియ స్మృతులు మరియు హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. మీ బేహద్ సేవాదారి మా ఇస్తూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు. ఈరోజు విశ్వ కళ్యాణకారి ఎవరు? విశ్వ కళ్యాణకారి బాప్ బేహద్ దాదాజీ బేహద్ బాపూజీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు విశ్వ కళ్యాణకారి. ఈరోజు వరకు బ్రహ్మ కుమారీస్లో వినాశనం అంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడైతే దాదాజీ లేఖరాజ్ని కూడా జ్ఞానంలోకి తీసుకొని రావాలి అని అంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే దాదాజీ జ్ఞానంలోకి వచ్చారో అప్పటి నుంచి వినాశనం గురించి చెప్పడం బిగిన్ చేశాడు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఫస్ట్ మరి శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడని,
వినాశనం చూపించాడనగానే ఆయన బుద్ధిలో వినాశనం అనే మాటే వచ్చేసింది. అదే సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నారు. వారి సంకల్పాల వల్లే వినాశనం యొక్క సాధనాలు తయారైనవి అని బాపూజీ కూడా అంటూ ఉన్నారు. అందుకే ఇలా రాయబడి ఉంది. విశ్వ కళ్యాణకారి బాపు తన విశ్వ కళ్యాణకారి కార్యం యొక్క ఆధారమూర్తి పిల్లల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. విశ్వ కళ్యాణానికి ఆధారమూర్తులు ఎవరు? బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు బాపు. మరి విశ్వ కళ్యాణానికి ఆధారమూర్తులైన పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు? బేహద్దు దాదాజీ దగ్గర ఉన్నారు, బేహద్దు జ్ఞానంలో ఉన్నారు. ఇదే ఆధారమూర్తులు. విశ్వం మొత్తానికి పరివర్తన చేసేటువంటి విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు. ఇలాంటి ఆత్మలకు బాపు సదా విశేషమైనటువంటి దృష్టితోటి చూస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క విషయము మీరు ఆత్మ విశేషత సదా తెలుసుకోండి. బాపు దగ్గరికి స్పష్టంగా అర్థము, జ్ఞానం కూడా అర్థమవుతుంది. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా మహానాత్మలే, పుణ్య ఆత్మలే, పురుషోత్తమ ఆత్మలే, విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తమైన ఆత్మలే. ఇలా బేహద్ పిల్లలు సదా తమను తాము విశ్వ కళ్యాణకారిగా, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా అనుకుంటూ ఉన్నారు. ఎలా ఉండేవాళ్ళు, ఎలా అయిపోయారు? బేహద్ పిల్లలు ఫస్ట్ ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయారు? విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, విశ్వాన్ని పరివర్తన చేయుటకు నిమిత్తమైన ఆత్మలు. మీకు ఎంత తేడా ఉందో చూడండి. ఈ యొక్క మహామంత్రము చాలా గొప్ప దివ్యమైనటువంటి బీజాక్షరం అనే చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే పరం శాంతి మహామంత్రము దాదాజీ ఇచ్చినది. ఈ యొక్క మహామంత్రం యొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకోండి, అనుభవం చేసుకోండి. బాపు ఎదురుగా సదా మరి బేహద్దు పిల్లలు విశేషమైన రూపంలో ఎదురుగానే బాపూజీ కూడా ఉన్నారు. తో ఈ విశేషతను మీరు తెలుసుకున్నారు కదా, మీ విశేషతను మీరు తెలుసుకున్నారు కదా. సదా మురికిలో ఉండేవాళ్ళు అంటే కమల పుష్ప సమానంగా ఉన్నారు. కమల పుష్పం మురికిలో ఉంటూ కూడా స్పష్టంగా, పవిత్రంగా, తాజాగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా బేహద్ పిల్లలు కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ మురికి నరకంలో, మృత్యులోకంలో ఉన్నప్పటికీ ఏమీ అంటనటువంటి వాళ్ళుగా అయిపోయారు. సంగమ యుగం అంటే విశేషమైన యుగం. ఈ యుగంలో మీరు విశేషమైన ఆత్మలుగా విశేషమైన పార్ట్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలు విశేషమైన యుగంలో విశేషమైనటువంటి పార్ట్ చేసేవాళ్ళు. బాప్ సహయోగి ఆత్మలు, విశేషమైన ఆత్మలు. కర్తవ్యం ఇదే ఉంది. స్వ అంటేనే విశేషమైన ఆత్మల ద్వారా విశేషమైన కార్యం చేసేటువంటి వాళ్ళు. మిమ్మల్ని మీరు విశేషమైన ఆత్మలుగా భావించండి. కేవలం మనసులో ముఖంతో వర్ణన చేయటం కాదు, పూర్తిగా వైబ్రేషన్ను కూడా వ్యాపింప చేయాలి. విశేషత ద్వారానే విశేష కార్యం చేసి చూపించాలి అంటున్నారు మా. अच्छा बेहद परम महाशांति, बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చక్కగా దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానమును చెప్తూ ఉన్నారు. మా కూడా తన దివ్య సందేశాల ద్వారా జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ గురించి సబ్జెక్ట్స్ చెప్తూ ఉన్నారు. కనుక మీరు బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో అప్లోడ్ చేయబడేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి, మహాశాంతి, మహాశాంతి. నమస్తే.